میں رانا وقار احمد، میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے فنڈ کے لیے 10 لاکھ روپے عطیہ کر رہا ہوں۔ میں کینیڈا میں ہوں جی، میں $25,000 ڈونیٹ کر رہا ہوں۔ $25,000 میں 1 لاکھ درہم جو ہے جو کہ پاکستانی تقریباً 45 لاکھ روپے بنتے ہیں وہ میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کو 50 لاکھ روپیہ میں نے کھانا اور راشن کی صورت میں تقسیم کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم کورونا ریلیف فنڈز کے لیے 92 نیوز کی کامیاب ٹیلی تھان۔ اندرون اور بیرون ملک سے پاکستانیوں نے دل کھول کر عطیات دیے۔ لائیو ٹرانسمیشن میں 20 کروڑ روپے سے زائد دینے کے اعلانات۔ اندرون اور بیرون ملک سے سینکڑوں کالز موصول ہونے پر ٹرانسمیشن کا وقت بڑھانا پڑا۔ وزیر اعظم عمران خان کی بھی لائیو ٹیلی تھان میں شرکت۔ 92 نیوز اور عطیات دینے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ بدقسمتی سے اپنی ہسپتالوں پہ اور ہیلتھ سسٹم پہ جو ہمیں خرچہ کرنا چاہیے تھا پچھلے 70 سال میں، وہ ہم نے نہیں کیا۔ جو ملک ایٹم بم بنا سکے اس کے لیے تو آسان تھا نا، وینٹیلیٹر بنانا کتنا مشکل ہے۔ بورس جانسن نے بھی والنٹیئر فورس کے لیے اعلان کیا اور انہوں نے میرے خیال میں 2.5 لاکھ ان کے والنٹیئرز اکٹھے ہوئے۔ امریکہ نے، ابھی میں آج پڑھ رہا تھا کہ وہ ایک، جس طرح وہ جنگ کے دوران وہ جو ڈرافٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں فوج کے اندر، وہ اب سوچ رہے ہیں کہ کرونا کی جنگ کے لیے وہ ایک پوری والنٹیئر فورس کو جس طرح ڈرافٹ کرتے ہیں فوج میں، اس طرح بھرتی کریں۔ قوم مل کر ہی کورونا وائرس کو شکست دے سکتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 92 نیوز کی لائیو ٹیلی تھان کے دوران کہا، ہر چیز باہر سے منگوانے کی عادت پڑ چکی ہے۔ ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو وینٹیلیٹرز اور حفاظتی کٹس بنانا کون سا مشکل کام ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کو بھی رضاکاروں کی ضرورت پڑ گئی۔ بچوں نے ٹائیگر بن کر شوکت خانم کی مہم چلائی۔ ضرورت مندوں کی تعداد مزید بڑھے گی۔ کورونا کے خلاف یہ جو جہاد ہے، یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ نہ کوئی گورنمنٹ جیت سکتی ہے، نہ کوئی پروونشل گورنمنٹ جیت سکتی ہے، نہ کوئی باہر سے آ کے ہماری امداد کر کے ہمیں جتا سکتا ہے۔ یہ تو ساری قوم جب مل کے مقابلہ کرے گی تو اس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کرونا کے کیسز بڑھتے جائیں گے۔ کتنے بڑھیں گے اس وقت ہم یہ اس لیے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جتنی ہماری قوم احتیاط کرے گی، ہمیں پتہ ہے کہ جو محدود ہے وہ محفوظ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، فوری لاک ڈاؤن کے فیصلوں سے متفق نہیں تھا۔ ایک صوبے نے لاک ڈاؤن میں پہل کر دی۔ پوش ایریاز اور گلی محلوں کے لاک ڈاؤن میں فرق ہے۔ کورونا وائرس کے خلاف جہاد میں 7 سے 8 ماہ بھی لگ سکتے ہیں۔ کورونا پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 1 ماہ بعد کیا ہوگا۔ کورونا اور لاک ڈاؤن کے باعث لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ ٹیلی تھان میں اندرون اور بیرون ملک سے کروڑوں کے اعلانات۔ سیالکوٹ سے محمد ذاکر کا 3 کروڑ، نصر اللہ وڑائچ کا 2 کروڑ کا اعلان۔ برطانیہ سے چودھری رضوان، حاجی منیر، شیر محمد کا 25-25 ہزار پاؤنڈز۔ کینیڈا سے جعفر حسین، اظہر دورانی اور ساجدہ کا 25-25 ہزار ڈالر دینے کا اعلان۔ یو اے سے خان زمان، ڈاکٹر بو عبداللہ اور محمد خان نے 50-50 لاکھ روپے عطیہ کیے۔ دبئی سے شوکت بٹ کا 1 لاکھ درہم، فرانس سے اکبر کا 25 ہزار پاؤنڈز دینے کا اعلان۔ '92 نیوز کی کامیاب لائیو ٹیلی تھان ختم ہونے کے بعد بھی کالز آنے کا سلسلہ جاری۔ اندرون ملک اور بیرون ملک سے پاکستانیوں کی مسلسل فون کالز آ رہی ہیں۔ دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں کی سہولت کے لیے 92 نیوز کی تمام فون لائنز صبح 8 بجے تک عطیات کے اعلانات کے لیے کھلی رہیں گی۔ کامیاب ٹیلی تھان پر حکومتی رہنما 92 نیوز کے شکر گزار۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا، اسی طرح مل کر پاکستان کے لیے کام کرنا ہوگا۔ شہباز گل نے کہا، 92 نیوز نے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم کا فوکس غریب آدمی ہے۔ ریلیف پروگرام کے تحت ہر غریب کو پیغام ضرور آئے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے ٹیلی تھان کے دوران کہا، 72 لاکھ خاندانوں کو 12 ہزار روپے دیں گے۔ مخیر حضرات وزیر اعظم فنڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ہمیں اس وقت جو ہے اپنے رب کی ضرورت ہے، اپنے رب سے
मांगने की जरूरत है। कोरोना से मैंने बनाया है, काफ से कलाम पाक पढ़ो ना, रे से रोजा रखो ना, वाव से वजू करो ना, नून से नमाज पढ़ो ना, और अलिफ से अल्लाह से जुड़ो ना। मौत जिंदगी की मुहाफिज खुद है, अल्लाह से जुड़कर कोरोना को शिकस्त देना होगी। वज़ीर आज़म रिलीफ फंड्स के लिए 92 न्यूज़ की लाइव टेलीथॉन में राव मुबारक नामी शख्स ने मुनफरिद अंदाज में शहरियों को कोरोना से बचने का मशवरा दे दिया। अब तक 8.5 लाख मेंबर्स बन चुके हैं और हम चाहते हैं कि ये मज़ीद और हमारे मेंबर्स बढ़ें, तो 10 से हमने 15 अप्रैल को आखिरी डेट रखी है। सब रजिस्टर करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टाइगर फोर्स के रजिस्ट्रेशन की तारीख में 5 रोज़ की तौसी कर दी। अब 15 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। फोर्स में 8.5 लाख अफराद रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वज़ीर आज़म की तिब्बी शोबे से वाबस्ता नौजवानों से शमूलियत की दरख्वास्त, कहते हैं मुल्क को ज़्यादा डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की ज़रूरत है। एहसास इमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर का कहना है 48 घंटों में 6,47,000 खानदानों को एहसास कैश इमदाद के 12,000 रुपए दिए जा चुके। 2-3 रोज में रफ्तार कहीं ज्यादा तेज हो जाएगी। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को इमदाद पहुंचानी है। अदायगियों के दौरान कोरोना से बचाव की तदाबीर पर अमल दरामद हमारी अव्वलीन तरजीह है। कोरोना से दुनिया में 1 लाख से ज़ायद हलाकतें, मुतासरीन की तादाद 16,77,000 से तजावज़ कर गई। इटली में 18,849 अफराद हलाक, 24 घंटों के दौरान 570 अफराद लुक़मा अजल बने। अमरीका में मज़ीद 1350 हलाकतें, तादाद 18,000 से भी बढ़ गई। स्पेन में मज़ीद 523 अफराद हलाक, तादाद 15,970 तक जा पहुँची। बरतानिया में 980, फ्रांस में 987 अफराद हलाक, बेल्जियम में भी 496 अफराद जान की बाजी हार गए। अब तक 3,72,000 अफराद हलाक हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 3 अमवात, तादाद 66 तक पहुंच गई। मुतासरा मरीजों की तादाद 4,695 तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान मजीद 284 शहरियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकल आया। पंजाब में 2,287, सिंध में 1,214, केपी में 620, बलूचिस्तान में 219, गिलगित बल्तिस्तान में 215, इस्लामाबाद में 107 और आज़ाद कश्मीर में 33 अफराद ज़ेर इलाज। 727 अफराद कोरोना को शिकस्त से दूचार कर चुके। सिंध हुकूमत लॉकडाउन के मामले पर तजब्जुब का शिकार हो गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने काबीना के सीनियर अराकीन का इजलास आज तलब कर लिया। मुराद अली शाह ने दीगर तीनों वज़राए आला से भी राब्ते का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत को भी लॉकडाउन में तौसी पर कायल किया जाएगा। वफाक ने लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा ना किया तो सिंध में भी 15 अप्रैल से मरहलावार पाबंदियाँ खत्म की जाएंगी। कंपनीज मुलाजमीन फारिग ना करें, सस्ती शराइत पर कर्जा हासिल करें। स्टेट बैंक की 4 और 5% शराय सूद पर कर्जे की स्कीम शुरू। स्कीम के तहत 20 से 50 करोड़ रुपए तक कर्जा हासिल किया जा सकेगा। कर्ज मुस्तकिल और रोजाना उजरत पर रखे गए मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए मखसूस होगा। जो कंपनीज 3 माह के दौरान मुलाजमीन को फारिग नहीं करेंगी, उन्हें 2 साल के लिए कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बाजार की डेरा गाजी खान के इलाके वहवा अहमद रूरल हेल्थ सेंटर में अद्वियात और तिब्बी सामान का जायजा लिया। रूरल हेल्थ सेंटर को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बनाने का ऐलान, कहते हैं पसमानदा अस्पतालों में शहरों जैसी सहूलतें फराहम करेंगे। उस्मान बाजार का मुल्तान और राजनपुर में इमदाद की तकसीम के दौरान बदनज़मी का नोटिस। मुल्तान में खातून के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार।
पंजाब हुकूमत का कोरोना के खिलाफ जंग में सहाफ़ियों के लिए रिलीफ पैकेज। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कोरोना से मुतासर सहाफ़ी को 1 लाख और शहादत की सूरत में लवाहिकीन को 10 लाख इमदाद दी जाएगी। बेवा को ताहयात 10,000 रुपए पेंशन देने का वादा। 20 से 22 दिन खतरनाक है, लॉकडाउन में तोसी हो सकती है। एनडीएमए ने पंजाब के 33 अस्पतालों के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए मजीद सामान रवाना कर दिया। तर्जुमान एनडीएमए का कहना है पंजाब को दिए गए सामान में 40,000 सर्जिकल और 2500 N95 मास्क शामिल हैं। 4,000 हिफाजती किट्स और 35,000 सर्जिकल दस्ताने भी दिए गए। 2,000 जरासीम से पाक गाउन्स, 2,237 जूतों के कवर्स भी शामिल। चौधरी परवेज इलाही के रमज़ान में मसाजिद आबाद रखने पर जोर। कहते हैं रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी हो जाए और कोरोना से निजात दिलाए। मजीद बोले मसाजिद और मदारिस के बिलों में 4 माह के लिए रियायत दी जाए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। टेस्टिंग के निज़ाम को वसअत देना होगी। गंदम की खरीदारी मराकज़ पर खुसूसी सैनिटाइजेशन का भी मुतालबा। और अदाकार अदनान सिद्दीकी ने कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टर्स के लिए हिफाजती लिबास तैयार कर लिया। अदनान सिद्दीकी ने वीडियो शेयर की जिसमें वो डॉक्टर्स के लिए सिलाई मशीन के जरिए लिबास तैयार कर रहे हैं। अदनान सिद्दीकी का कहना है ये लिबास कोरोना वायरस के मुतासरीन की हिफाजत करने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए है।